here as the organizing secretary of the Popular Tea in EPIC. We thank all our respectable chief guests, honorable speaker sir, Vanakkam and welcome sir. We were truly humbled by your gesture. ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி உங்களை வந்து myself and Dr. Joseph came and met you. We were truly floored by your humility and demeanor. We are still learning from seniors like you. Thank you, sir. We thank all our international faculty, Professor Prashantan Sanders, Dheeraj Gupta, Sheldon Singh and Krishna Kumar Nair to be here in India, in Chennai, and share your expertise. With all our hearts filled with gratitude, respect and deep, profound love, we would like to announce 3 special awards. Deviating from the routine of reading a citation and presenting a plaque, we chose to celebrate these 2 persons differently with an audio-visual and an award curated out of a concept in mind. Please enjoy the award session. Present the memento. It's a real honor to present it to Muralidharan. Murali and Dr. Narasimhan both are from Stanley, and I was an assistant professor of cardiology there. Murali is very special because this place is filled up with electrophysiologists. He is a physician, he is a cardiologist, echocardiographer, interventional cardiologist, and above all, he is also an electrophysiologist. You saw most of the first that he has done. He has done this throughout the world. He has started cath labs in several subcontinents near our India, and has started the cath lab for the first time and has trained people. He had always been in teaching. Just to highlight only one thing, the last meeting that was arranged by Deep Chand, he was to give a lecture. He was unwell. He was taking a trip in the side room. We went and told him, "You did not give, we will cancel your lecture." He said, "No, I will come and give the lecture." And that was a fantastic lecture. Such a committed teacher he is. And I am really proud. It is not the award that is going to give him. It is the award which gets honored because of him. Crowded said, but most of us are in Tamil. I try to speak as much in Tamil. One of the reason is நமது சட்டப்பேரவை தலைவர் சவன் செய்து சீர்த்திற்கும் கோல் போல் அமைந்திருப்பார் போடாமை சான்றோர் கணி. இந்த குரலுக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையை பார்த்த மிகச்சிறந்த உதாரணம். வார்த்தைகளை வலை போட்டு தேடுகிறேன் என் உணர்வுகளை சொல்ல. difficult. It's a mixture of feeling. Where I am in a group of friends, teachers, people who treated me like their own child. MSK Dharanal knows me like a small kid. He knows my in-laws, my family, everybody. And if I start thanking everybody, the program will go for hours together, which I am not going to do. But I want to thank one person who held my hand. எழுத்தறிவித்தவன் இறைவனாகும். நரசிம்மன் சார். நரசிம்மன் held my hand. How to turn, how to do it. Whatever I learn in medicine, cardiology, electrophysiology, I owe it to my great teacher. And at this point, I want to thank many of my friends who are here and who are not here also. I could feel Ullas in this hall. I could see Jai, Preetham, Jai sir, a person whom I read a lot, Prashantan Sanders. All that I can say is a big thank you for everyone. And I'm extremely grateful because this series of happy coincidences. I was there when I finished the specialty of electrophysiology. I came back and I was there when the field was very nascent, and it helped me to kind of develop the field, and I was really fortunate to have a lot of colleagues and my mentors who supported me throughout, right from Dr. Masood Akhtar at the University of the
Wisconsin, and people who trained me been immensely supportive. And most of all, I think we take several things for granted in life, but the most important thing, I think I was there at the right place at the right time. It's a huge element of luck, and I'm really grateful for what I am. Thank you so very much. நான் ஒரு டாக்டர் என்று பார்க்காமல் ஒரு நல்ல ஹியூமன் பீயிங் என்று தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். மருத்துவத்துறையில் நாலேஜ் மிகவும் முக்கியம், ஸ்கில் மிகவும் முக்கியம், டெக்னாலஜி மிகவும் முக்கியம். ஆனால் இவை அனைத்தும் மேலாக ஹியூமனிட்டி இருக்க வேண்டும். ஒரு நோயாளி மருத்துவமனைக்கு வரும்போது அவர் ஒரு நல்ல கேஸ் அல்ல, அவர் குடும்பத்தின் அன்பான மனிதர். ஒரு தந்தையாக இருக்கலாம், தாயாக இருக்கலாம், கணவராக இருக்கலாம், மனைவியாக இருக்கலாம், ஒரு குழந்தையின் உலகமாக இருக்கலாம். அந்த மனிதரை காப்பாற்றுவதன் மூலம் ஒரு முழு குடும்பத்தையே காப்பாற்றுகின்றோம் என்ற உணர்வு மருத்துவரிடம் இருக்க வேண்டும். ஒரு பாசிட்டிவ் அவுட்லுக் இருக்க வேண்டும். ஒரு டாக்டர் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பதோடு மட்டும் இருக்கவில்லை, சில நேரங்களில் அந்த குடும்பத்திற்கு ஹோப் கொடுக்கிறார். அதனால தான் நான் எப்போதும் நினைப்பது, டாக்டர்ஸ் டோன்ட் ஜஸ்ட் ட்ரீட் டிசீசஸ், தே ரெஸ்டோர் ஹோப் என்று நான் நினைப்பது உண்டு. இதை விட அழகான மருத்துவ தொழிலை வர்ணிக்க முடியாது என்று நான் நினைக்கின்றேன். டெக்னாலஜி வளரட்டும், ஆனால் மனித நேயம் குறைந்துவிடக்கூடாது. இன்றைய மருத்துவ உலகம் டெக்னாலஜியில் மிக வேகமாக முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது. ஏஐ வருகிறது, அட்வான்ஸ் இமேஜிங் வருகிறது, ரொபாட்டிக் ப்ரொசீஜர்ஸ் வருகின்றன, ரிமோட் மானிட்டரிங் வருகிறது, வேரபிள் டிவைசஸ் மூலம் ஹார்ட் ரிதம் தொடர்ந்து மானிட்டர் செய்ய முடிகிறது. எலக்ட்ரோபிசியாலஜி இட் செல்ஃப் ஹேஸ் எவால்வ்டு ட்ரெமெண்டஸ்லி என்று நான் சொல்ல வேண்டும். இவை அனைத்தும் வரவேற்க வேண்டிய முன்னேற்றங்கள் தான். ஆனால் டெக்னாலஜி எவ்வளோ வளர்ந்தாலும் ஒரு விஷயத்தை நான் மறந்துவிடக்கூடாது. A machine can detect a heartbeat, but a human being understands what that heart means to the family. அதுதான் மருத்துவர்களின் தனிச்சிறப்பாக இருக்க வேண்டும். நான் ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் சட்டமன்றத்தின் பேரவைத் தலைவராகவும் பொதுமக்களின் ஹெல்த் கேர் குறித்து தொடர்ந்து பல நேரங்களில் நான் சிந்திக்க வேண்டும், சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறேன். ஒரு நல்ல ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் என்றால் பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் மட்டும் இருக்கக்கூடாது. ப்ரிவென்ஷன், early detection, accessibility, affordability and awareness இவை அனைத்தும் சேர்ந்துதான் ஒரு நல்ல ஹெல்த் கேர் சிஸ்டத்தை உருவாக்க முடியும். எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது. ஒரு புதிய அரசாங்கம் இப்போது வந்திருக்கிறது. ஒரு புதிய கோணத்தில் இதுவரை யாரும் நினைத்திராத ஒரு பாதையில் வெளியரங்கமான ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் கவர்மெண்ட், இதுவரை யாரும் நினைத்து கூட பார்க்க முடியாத நிலையில் இந்த மருத்துவத்துறையில் மிகப்பெரிய மறுமலர்ச்சியை காண வேண்டும் என்று நினைக்கிற ஒரு முதலமைச்சர் டாக்டர் சி விஜய் ஜோசப் அவர்கள் மூலமாக நமக்கு கிடைத்திருக்கிறார். எல்லா சீஃப் மினிஸ்டர்ஸும் அவர்களுடைய பங்களிப்பை இந்த தமிழ்நாட்டுக்காக செய்திருக்கலாம். ஆனால் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதாவது செய்ய வேண்டும், எல்லா துறைகளிலும் அதை செய்ய வேண்டும், எல்லா மக்களுக்கும் அது சென்று போய் சேர வேண்டும் என்பதில் எவ்வளவு அக்கறையாக இருக்கிறார் என்பதை அவரோடு நான் பேசிக்கொண்டிருக்கிற போதும், அவர் திட்டங்களை தீட்ட முனைகிற போது, குறிப்பாக தேர்தல் அறிக்கை தயாரிக்கின்ற அந்த குழுவில் நான் இருந்தேன். ஏறத்தாழ நம்முடைய மருத்துவத்துறைக்கு இன்றைக்கு ஒரு பெரிய அற்புதமான பொக்கிஷமாக டாக்டர் அருண்ராஜ் கிடைத்திருக்கிறார். அவர் ஒரு டாக்டராகவும் இருக்கிறார். அதனால உங்கள் பிரச்சனைகளை வெகு எளிதாக புரிந்து கொண்டு வித்தின் மினிட்ஸ் அதற்குரிய தீர்வோடு மாண்பு முதலமைச்சரை சந்திக்கக்கூடிய நேரமும் இடமும் அவர் கிடைத்திருக்கிற ஒரு நல்ல அமைச்சரை இந்த மருத்துவத்துறை பெற்றிருப்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். மக்களுக்கும் அப்படி மகிழ்ச்சி அளிக்கின்ற விதத்தில் பல திட்டங்களை எல்லாம் அவர் இன்றைக்கு தயாரித்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த தேர்தல் அறிக்கை வந்தபோது பல விஷயங்களை விவாதிப்பதற்காக நானும் நம்முடைய மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சரும் மாண்பு முதலமைச்சரோடு உட்கார்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். முதலமைச்சர் அப்போதுதான் தேர்தலுக்கு தயாராகி கொண்டிருக்கிறோம். ஒரு மணி நேரம் நாங்கள் அவரிடம் என்னென்ன திட்டங்களில் அவர் சொல்லிக்கொண்டே வந்தார், இவர் கேட்டுக்கொண்டே வந்தார். ஆனால் கை மட்டும் எதையோ எழுதி கொண்டே இருந்தது. எல்லாம் முடிந்தவுடன், ஒரு மணி நேரம் முடிந்தவுடன் அவர் என்ன சொன்னார் என்றால், இப்போ நீங்கள் சொன்ன எல்லா கருத்துலேயும் ஒரு 8 முக்கியமான விஷயங்கள் நான் எழுதியிருக்கிறேன்.
அதை படிக்கிறேன் என்று அதில் ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் உட்பட நாங்கள் என்னென்ன சொன்னோமோ அதெல்லாம் குறித்து வைத்துக்கொண்டு இதை உடனே செய்ய வேண்டும், இதுதான் ப்ரையாரிட்டி என்று அவர்கள் சொன்னதில் ஹெல்த் கேர் நிச்சயமாக இருந்தது. நான் சொல்வதற்கு காரணம் என்ன என்றால், சில பேர் சொல்லுகிற ரொம்ப பேச மாட்டேன்றார். என்ன பேச வேண்டும் என்பது அவசியமில்லை. செய்கையிலே தன்னை காட்டிக்கொள்ள விரும்புகிற ஒரு முதலமைச்சரை பெற்றிருப்பது நீங்கள் எல்லாம் மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும். குறிப்பாக ஹார்ட் டிசீஸ் மற்றும் இது போன்ற விஷயங்களில் அவேர்னஸ் மிகவும் முக்கியம். பல சிம்டம்ஸை இக்னோர் செய்கிறார்கள். சின்ன செஸ்ட் டிஸ்கம்ஃபர்ட் தான் இருக்கிறது, அது ஒருவேளை ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும், ஒருவேளை ஸ்லீப் குறைவாக இருந்ததால் தான் என்று தள்ளி போடுகிறார்கள். ஆனால் நம்முடைய உடல் கொடுக்கும் வார்னிங் சிக்னல்ஸை நாம் கவனிக்க வேண்டும். அதற்காக அவேர்னஸ் கேம்பெயின் நிச்சயமாக அனைத்து மருத்துவ கல்லூரிகளிலும் மருத்துவமனைகளிலும் அவேர்னஸ் கேம்ப் மிகவும் அவசியமாகப்படுகிறது. மருத்துவர்களும் அரசாங்கம் இணைந்து பொதுமக்களும் இதை கொண்டு செல்ல வேண்டும். டாக்டர்ஸை முதலில் மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், டாக்டர்ஸை மக்கள் நம்ப வேண்டும். இன்றைய உலகத்தில் பெரிய சேலஞ்ச் என்னவென்றால் மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன். கூகுளில் ஒரு சிம்டம்ஸை பார்த்துவிட்டு அதை சர்ச் செய்துவிட்டு அதன் அடிப்படையில் அவர்களாகவே டயக்னோஸ் செய்து இதுதான் நோய் என்று முடிவெடுத்து சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு வீடியோவை பார்த்துவிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் என்று முடிவு செய்து கொள்வதும், வாட்ஸ்அப் மெசேஜை பார்த்துவிட்டு அவர்களாகவே மருந்துகளை வாங்கி உண்ண முற்கொள்வதும் மிகவும் ஆபத்தான செயல் என்பதை மக்களுக்கு ஒரு விழிப்பு உணர்வாக நாம் ஏற்படுத்த வேண்டும். அதனால்தான் மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனலுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன்னும் அதிகமாகிறது. மக்களுக்கு சரியான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க வேண்டும். அதே நேரத்தில் மக்கள் மருத்துவர்களை நம்பும் சூழலை நாம் தான் உருவாக்க வேண்டும். ஒரு டாக்டர் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கும் அந்த சில நிமிடங்கள் கூட ஒரு மிகவும் பவர்ஃபுல்லான வெப்பனாக இருக்கும் என்று நான் கருதுகின்றேன். ஒரு ராங் ட்ரீட்மெண்ட்டை தவிர்க்கலாம், ஒரு உயிரை கூட காப்பாற்றலாம். அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் ஒரு அன்னெசரி ஃபியரை கூட அகற்றுவதாக இருக்க வேண்டும். இன்று விருது பெறுபவர்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்கள். இன்று த ஹார்ட் ஆஃப் கோல்ட் என்ற விருதை பெறும் டாக்டர் TR முரளிதரன் அவர்களை பற்றி பக்கத்திலே அமர்ந்திருக்கிற டாக்டர் சிவகடாட்சி மறுபடியும் சொல்லிக்கொண்டே வந்தார்கள். தான் பெற்ற அனுபவத்தை இறைவன் அவருக்கு கொடுத்திருக்கிற அந்த வரத்தினை, அந்த திறமை, அந்த கைராசியை தன்னோடு வைத்துக் கொள்ளாமல் மற்றவர்களுக்கும் பகிர்ந்து அளிக்க வேண்டும் என்கின்ற அந்த உணர்வும், உடல் நலம் கொண்டு இருக்கிற நேரத்திலே கூட நான் கண்டிப்பாக பேசுவேன் என்று வந்து பேசிய அந்த அர்ப்பணிப்பு உணர்வோடு கூடிய அந்த நிகழ்வும் எதை காட்டுகிறது என்றால், எனக்கு கிடைத்த இந்த ஆற்றலை, திறமையை நான் மக்களோடு பகிர்ந்து கொள்வேன், மற்றவர்களோடு தயார்படுத்துவேன் என்று சங்கிலி தொடராக இப்படிப்பட்ட மூத்த மருத்துவர்கள் நம்மிடம் கிடைத்திருப்பது இறைவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற பொக்கிஷம் என்று நான் அவரை பாராட்ட விரும்புகிறேன். அதே போன்றுதான் டாக்டர் நரசிம்மன் அவர்களை பற்றியும் சொன்னார்கள். இவர்களெல்லாம் இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைத்திருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய சொத்து என்று நான் கருதுகிறேன். இப்போ பார்த்தேன், ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து ஒரு டாக்டர், யுனைடெட் கிங்டம்லேருந்து ஒரு டாக்டர், 2 பேர் கனடாவில் இருந்து 4 பேரையும் நீங்கள் கௌரவித்தீர்கள். அப்போ நம்மவர்கள், நம்முடைய நாட்டை சேர்ந்த நம்முடைய மருத்துவர்கள் உலகத்தில் எங்கு போனாலும் யாரை தொட்டாலும் அவர்களை குணப்படுத்த முடியும் என்கின்ற நம்பிக்கை பெறுகின்ற அளவிற்கு இந்த விஞ்ஞான யுகத்தில் உலகமெங்கும் பரம்பி திரிந்து தங்களை தயார்படுத்தி கொண்டு தகுதி படைத்து கொண்டு இன்றைக்கு மற்ற நாடுகளில் மற்றவர்களை காட்டிலும் விஞ்சி நிற்கக்கூடிய திறமை மிக்கவர்களாக இருக்கின்ற ஒரு புண்ணிய பூமி இந்த இந்திய நாடு என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது. அந்த அளவுக்கு திறமை பெற்றவர்கள் இங்கே இருக்கின்றார்கள். உலகம் எங்கும் போய் நம்மவர்கள் பெற்றிருக்கிற புகழும் பெருமையும் அவர்களால் இன்றைக்கு பல நாடுகளில் பல சிகரங்களை எட்டி தொட முடியும் என்கின்ற அந்த நிகழ்வுகளும் நாம் அப்படியே மகிழ்ச்சிக்கு உள்ளாக்குகிற அந்த வகையில் கனடா நாட்டில் வந்திருக்கிற 2 மருத்துவர்களுக்கும், யுனைடெட் கிங்டம் வந்திருக்கிற ஒரு மருத்துவருக்கும், ஆஸ்திரேலியாவில் வந்திருக்கிற மருத்துவருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த பாராட்டுக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒரு மருத்துவருக்கு விருது வழங்குவது என்பது அவருடைய கேரியரை மட்டும் நாம் பாராட்டுவதல்ல, அவரால் குணமடைந்த நோயாளிகள், அவரால் நிம்மதி அடைந்த குடும்பங்கள், அவரிடமிருந்து கற்றுக்கொண்ட இளம் மருத்துவர்கள், அவருடைய சேவையால் பயனடைந்த சமூகம், இவர் அனைவரின் சார்பாக வழங்கப்படும் ஒரு மரியாதை தான் இந்த ரெகக்னிஷன் என்பதை நான் உணர்கின்றேன். விருது என்பது கைகளிலே பெற்றுக்கொள்கிற விலை உயர்ந்த ஒரு பொருளாக கருதிவிடக்கூடாது. அது ஒரு நம்பிக்கையின் அடையாளமாக, நீங்கள் ஆற்றிய அந்த சேவையினுடைய வெளிப்பாடாக உங்களை நாங்கள் மதிக்கின்றோம், உங்கள் சேவை பயன்பட்டிருக்கிறது, இன்னும் இந்த நாட்டுக்கு பயன்பட வேண்டும் என்று உங்கள் ஊக்க சக்தியாக இருக்கக்கூடிய விருது என்று நான் இதை கருதுகின்றேன். யங் டாக்டர்ஸுக்கு ஒரு வேண்டுகோள், இங்கே இருக்கும் இளம் மருத்துவரிடம் நான் ஒரு சிறிய வேண்டுகோளை வைக்க விரும்புகிறேன். உங்களுடைய அறிவாற்றலை,
தொடர்ந்து அப்டேட் செய்து கொள்ளுங்கள், டெக்னாலஜியை கற்றுக்கொள்ளுங்கள், ரிசர்ச் செய்யுங்கள், இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை ஃபாலோ செய்யுங்கள். ஆனால் அதோடு சேர்த்து பேஷண்ட்டை கேளுங்கள், அவருடைய பயத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள், அவருடைய குடும்பத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள், அவருடைய ஃபினான்ஷியல் சிச்சுவேஷனை புரிந்து கொள்ளுங்கள். ஏனென்றால் மெடிசன் என்பது ஒரு சயின்ஸ் மட்டுமல்ல, மெடிசன் இஸ் சயின்ஸ் வித் ஹியூமனிட்டி என்பதை மறந்து விடாதீர்கள். இன்று டிஎன் எபிக் 2026 துவக்க விழா நிகழ்ச்சியில் நான் கலந்து கொள்வது எனக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. இது வெறும் மெடிக்கல் கான்ஃபரன்ஸ் அல்ல, இதை நாலேஜை பகிர்ந்து கொள்ளும் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் என்று கருதுகிறேன். தாங்கள் பெற்றிருக்கிற பயிற்சி, தங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிற வரத்தை அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்லும் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் என்று கருதுகிறேன். இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்துள்ள அனைத்து மருத்துவர்கள், ஆர்கனைசிங் கமிட்டி மெம்பர்ஸ் மற்றும் அவரை சூழ்ந்து நின்று பணியாற்றி கொண்டிருக்கிற வாலண்டியர்ஸ் அனைவருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். This meeting is endorsed by the Indian Heart Rhythm Society because of its excellent academic content. Heart rhythm disorders need to be promptly recognized and treated because they could be life-threatening, they could cause sudden cardiac arrest. Many of these heart rhythm abnormalities can be cured for life by procedures, by device implantations, and even by judiciously used or prescribed medications. Tamil Nadu Epic Conference has been doing a great job over the past so many years by teaching health professionals, allied professionals, and the society community at large regarding the heart rhythm disorders. Dr. Ulas Pandurangi, a dear friend, has been leading this for the past so many years. Unfortunately, he is not among us now, but we do pay tribute to him and his efforts in a memorial session during this conference. Congratulations and best wishes to Dr. Deepchand, Dr. Jaishankar, Dr. Sanjay for a carefully curated and crafted academic session, and best wishes to all for the meeting. Thank you. Yeah.